Hello guys, welcome to our range education. Today we'll be discussing few problems of electric field so that the theory portion that was covered to you in your previous video is much clearer to you. Okay, so in this video particularly I'll be taking up three problems if the time permits. Like these three problems are very basic to the understanding of electric field. Like if you understand these problems clearly, then your overall idea of electric field will be much clearer. Okay, so before going to these problems, I want to discuss one or two important things with you. Like these things are very important in solving numericals. Like your idea of solving numericals will be much clearer if you understand these things. Okay, so it will not take much time, it will take 5 minutes or so. Okay, so first let us do these two things, then we will be going to the problems of electric field. Okay, so so let's start. Okay, so suppose I have two charge, one is your capital Q and another one is your small q. Okay, capital Q and small q. Okay, these are in free space. Okay, so this as in your previous video, this board is my free space. Okay, so I have two charge in here, I have two charge in here. One is your plus capital Q, one is your plus capital Q, and another one is your plus small q. Fine, one is plus capital Q and another one is plus small q. Okay, plus capital Q has a position vector of r1 vector. ঠিক আছে, তো প্লাস ক্যাপিটাল কিউ যে এর পজিশন ভেক্টর কত আমার r1 ভেক্টর, আর প্লাস স্মল কিউ যে এর পজিশন ভেক্টর কত আমার, এর পজিশন ভেক্টর হইল আমার r2 ভেক্টর। ওকে, এখন এই যে দুইটা পয়েন্ট যেখানে আমার প্লাস লাইক দিস টু পয়েন্ট চার্জেস আর কেপ্ট, এই যে দুই পয়েন্টে যে দুই পয়েন্টে আমার পয়েন্ট চার্জগুলো প্লেস করা হয়েছে, এই দুইটা পয়েন্টের পজিশন ভেক্টর হইল কত, r1 ভেক্টর আর r2 ভেক্টর। আর এর মধ্যে ডিসপ্লেসমেন্ট ভেক্টরটা কত, ডিসপ্লেসমেন্ট ভেক্টর হইল আমার r ভেক্টর। ফাইন, বেসিক থিং যেটা আমরা আগের ভিডিওগুলোতেও দেখছি। ওকে, আগের ভিডিওগুলোতেও দেখছি। এখন দেখো, এখন যদি আমার কেউ কয় কি হোয়াট ইজ দ্য ফোর্স অন চার্জ স্মল কিউ ডিউ টু মাই ক্যাপিটাল কিউ, তো কেমনে বাই করবে? ওকে, কই কি হইব, দ্যাট সাপোজ দ্য ফোর্স ইজ এফ, তো এফ ক্যাপ হইব। ওকে, হোয়াট ইজ এফ? F is what? F is your force on charge force on charge small q due to capital Q. Okay, force on charge small q due to capital Q. Okay, এখন f এর ভ্যালুটা কত? f এর ভ্যালু কত হইব? আমরা from Coulomb's law আমরা কি জানি, k the product of the magnitude of the charges capital Q into small q, আর distance কত? Distance is r, so it will be like r square. আর ফোর্সের ডাইরেকশনটা কোন দিকে হইব? দিস টু আর পজিটিভ চার্জেস, তো অবভিয়াসলি দেয়ার উইল বি ফোর্স অফ রিপালশন, তো ফোর্সটা কোন দিকে হইব আমার? এদিকে হইব। বেসিক জিনিস জানি আমরা আগের ভিডিওতে কইছি বা ডিসকাস করছি আমরা। ওকে, তো দ্য ফোর্স হ্যাজ আ ডাইরেকশন অ্যালং আর ভেক্টর। ওকে, তো আই উইল পুট আর ক্যাপ। ফাইন, তো দিস ইজ মাই এফ ভেক্টর। ওকে, ক্লিয়ার? নাও এটার এখন একটু হোল্ডে রাখো, লেট ইট বি। ওকে, এটার একটু হোল্ডে রাখো। এখন আমি যদি তোমার একটা জিনিস কই কি হোয়াট ইজ দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড, এই জিনিসটা একটু হোল্ডে রাখো, ফোর্স এখন একটু হোল্ডে রাখো। আমি যদি তোমার কই আরেকটা জিনিস আমি কইতেছি, আমি তোমার কই কি হোয়াট ইজ দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড অফ প্লাস কিউ at this point. Okay, what is the electric field of plus q at this point? Okay, let us mark this point. Let us mark these points. Suppose this point is your a and this point is your b. Okay, so it will be easy to point out. So what is the next question is what is the electric field of plus q at point b? Okay, কি করবাই তুমি কি এখানে প্লাস স্মল কিউ ধরতে না, তুমি এখানে কি ভাববাই কি বির মধ্যে কি আছে, বির মধ্যে একটা ইমাজিনারি কি আছে আমার, এখানে কি আছে, একটা ইমাজিনারি ইউনিট পজিটিভ চার্জ আছে। আর ইউনিট পজিটিভ চার্জটা আমার প্লাস কিউর লাগি যে ফোর্সটা পাইবো, ইউনিট পজিটিভ চার্জটা আমার প্লাস কিউর লাগি যে ফোর্সটা পাইবো, দ্যাট উইল বি দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড। ফাইন, আর ওই যে ফোর্সের ডাইরেকশন উইল বি মাই ডাইরেকশন অফ ইলেকট্রিক ফিল্ড। ওকে, তো ওই জিনিসটা আমরা করি, ইলেকট্রিক ফিল্ড অফ প্লাস কিউ at b এটা বাই করতেছি আমরা। এটা কত হইব? it will be like let this be e vector, কত হইব? e will be force on unit positive charge due to this charge, কত হইব? k capital Q into 1 by distance কত? distance is your r square, আর ডাইরেকশন কোন দিকে আমার?
এদিকে এদিক মানে কি আমার আর ভেক্টর ডাইরেকশন, তো ইট উইল বি লাইক ইওর আর ক্যাপ। ফাইন, কোনো প্রবলেম? ওকে ওকে ফাইন। তো তো ইলেকট্রিক ফিল্ডের ভ্যালু কত পাইলাম আমরা? ইলেকট্রিক ফিল্ডের ভ্যালু পাইলাম আমরা কে ক্যাপিটাল কিউ আর স্কোয়ার আর ক্যাপ। ফাইন। ওকে, তো দুইটা জিনিস আমরা করছি। একবার কিটা করছি আমরা, এখানে প্লাস কিউ, যেটা আমরা ইনিশিয়াল যে সিনারিওটা ধরছিলাম কি প্লাস কিউ কে আর স্মল কিউ আছে, তো প্লাস কিউ লাগি ফোর্স অন চার্জ স্মল কিউ ডিউ টু পজিটিভ, লাইক ফোর্স অন চার্জ স্মল কিউ ডিউ টু মাই ক্যাপিটাল কিউ। ঠিক আছে, ওইটাই আমরা বাই করছি। প্রথম আমরা কি করছি, এই যে স্মল কিউ চার্জের উপরে প্লাস ক্যাপিটাল কিউ ফোর্সটা বাই করছি, এটা রেডি রাখছি। আর প্লাস তোমার আমি একটা এডিশনাল একটা এক্সট্রা জিনিস বাই করছি, এটা হলো ইলেকট্রিক ফিল্ড অফ মাই প্লাস কিউ এট দিস পয়েন্ট, যেখানে আমার স্মল কিউটা রাখা আসলো, এটা বাই করছি। ঠিক আছে, এখন দেখো, এখন এটার মধ্যে আবার ঘুরিয়ে যাও। এখন যদি তুমি এই ফোর্সটা দেখো, এটা আমি এরকম লিখতে পারি কে কিউ আর স্কোয়ার, এটারে সরি কে কিউ বাই আর স্কোয়ার, আর এখানে একটা আর ক্যাপ রাখো, এখানে স্মল কিউ রাখো, লিখতে পারি। অ্যাডজাস্টমেন্ট, লিটল অ্যাডজাস্টমেন্ট করছি আমি। ওখানে এই যে জিনিসটা, হোয়াট ইজ দিস, হোয়াট ইজ দিস, এই যে ব্র্যাকেটের ভিতরে জিনিসটা আছে, এটা কি আছে? এটা সেম না? ঠিক আছে, তো আই ক্যান রাইট ই আর লগে কি আছে আমার একটা কিউ আছে। ওকে, তো এই যে জিনিসটা পাইলাম, এটা আমি একটু সুন্দর করে সাজাই লিখি। এখানে লিখলাম, হ্যাঁ এখানে লিখলাম কি আইব, এফ ইকুয়াল টু কি পাইলাম আমরা, কিউ ই পাইলাম। ঠিক আছে, ওকে, তো দিস রিলেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, দিস রিলেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এখানে এফটা কিটা, এফটা হইল ফোর্স অন স্মল কিউ ডিউ টু মাই ক্যাপিটাল কিউ। ঠিক আছে, ফোর্স অন স্মল কিউ ডিউ টু মাই ক্যাপিটাল কিউ। কিউ কি আমার, যেখানে আমি যার উপরে ফোর্সটা বাই করতেছি। আর ই ই ই ভেক্টরটা কি, ই ভেক্টর হইলো ইলেকট্রিক ফিল্ড অফ মাই প্যারেন্ট চার্জ। প্যারেন্ট চার্জ এখানে কি আমার, ক্যাপিটাল কিউ at which point, at the point where my small q is placed. ফাইন, এরকম টাইপের লজিক আর কি। ওকে, বুঝা জিনিসটা? ঠিক আছে, এখন এই জিনিসটারে আমি, ঠিক আছে, ওভারঅল আইডিয়াটা বুঝছো, এফ ইকুয়াল টু কি পাইছো, কিউই। এখন এই জিনিসটার একটু ওভারঅল আইডিয়াতে একটু ক্লিয়ার ভাবে জিনিসটারে মাথা ঢুকাও, একটু সুন্দরভাবে মাথা ঢুকাও কি এফ ইকুয়াল টু কিউই মধ্যে এফ কিউ আর ইটা কি, এরকম করে ঢুকাও। দেখো এরকম হলো জিনিসটা, সাপোজ, ঠিক আছে, এটা এরকম করে আমি বাই করছি, তোমার একটা ওভারঅল আমি মানে ভেক্টরের আইডিয়া দিছি। এখন এই জিনিসটা আরেকটু ক্লিয়ার ভাবে তোমার ঢুকাইবার, আমি মাথায় ঢুকাইবার চেষ্টা করি। দেখো, সাপোজ আই হ্যাভ এ প্লাস কিউ চার্জ, আমাদের প্লাস কিউ চার্জ আছে, ক্যাপিটাল কিউ, প্লাস ক্যাপিটাল কিউ চার্জ আছে, আর এখানে আমার কি আছে, প্লাস স্মল কিউ চার্জ আছে। ঠিক আছে, ওকে, অন হোয়াট উইল বি দ্য ফোর্স অন দিস চার্জ ডিউ টু মাই দিস চার্জ, কি হইব? হোয়াট উইল বি, আমি কি কইছি, হোয়াট উইল বি দ্য ফোর্স অন স্মল কিউ ডিউ টু ক্যাপিটাল কিউ, কি হইব? ফোর্স অন স্মল কিউ, হ্যাঁ অন স্মল কিউর উপরে ডিউ টু মাই ক্যাপিটাল কিউ, কি হইব? দ্যাট ফোর্স উইল বি হাউ মাচ, দ্যাট ফোর্স উইল বি এই চার্জের ম্যাগনিটিউড, যার উপরে ফোর্স বাই কর রা ওই চার্জের ম্যাগনিটিউড ইনটু কিটা, ইনটু ইলেকট্রিক ফিল্ড অফ মাই, যার লাগি মানে যার যে ফোর্সটা দের, ইলেকট্রিক ফিল্ড অফ দ্যাট চার্জ কোন পয়েন্টে, যেখানে আমার যার উপরে তুমি ফোর্সটা বাই কর রা ওই পয়েন্টে। ঠিক আছে, একটু কনফিউজিং হয়ে গেছে আই গেস, আমি এটা আরেকটু আবার কইতেছি, ধরো আবার কই আমি। ওকে, তো আমি একটু বোর্ডটারে মিটাই, হ্যাঁ এই জিনিসটা একটু মনে রাখিও, আমি একটু বোর্ডটারে মিটাই, তো তোমার একটু ক্লিয়ারলি কইতে পারবো আমি। হ্যাঁ, তো বোর্ডটারে মিটাই। দেখো, ওকে, কি কইছি আমি, দেখো এখানে একটা ভাবে একটা কি আছে, প্লাস কিউ, এখানে আছে একটা স্মল কিউ। ঠিক আছে, আমি কি কইছি, তোমার কি বাই করতে হয়, ফোর্স অন কিউ ডিউ টু প্লাস কিউ, না ফোর্স অন স্মল কিউ ডিউ টু ক্যাপিটাল কিউ, কি হইব, দ্যাট ফোর্স উইল বি অন কার উপরে, স্মল কিউ, তো দ্যাট চার্জ যার উপরে বাই করতে হয় হেড ওই চার্জের ম্যাগনিটিউড ইনটু ইলেকট্রিক ফিল্ড অফ মাই প্যারেন্ট চার্জ, যার লাগে ফোর্সটা পার ওই প্যারেন্ট চার্জের ইলেকট্রিক ফিল্ড কোন পয়েন্টে, যেখানে আমার যার উপরে বাই করা ওই চার্জটা রাখা। ঠিক আছে, তো ওইটার ইলেকট্রিক ফিল্ড হইল ই। ঠিক আছে, অন যদি তোমার কয় উল্টা করো, ফোর্স অন ক্যাপিটাল কিউ ডিউ টু স্মল কিউ, এই সময় কি করবে, ফোর্স অন ক্যাপিটাল, অন কার উপরে চার্জ বাই করতে হয়, ক্যাপিটাল কিউর উপরে বাই করতে হয়, তো ফোর্সটা ভাবো এফ ড্যাশ, এই ফোর্সটা কত হইব, ক্যাপিটাল কিউর ম্যাগনিটিউড। ঠিক আছে, ক্যাপিটাল কিউর ম্যাগনিটিউড ইনটু ইলেকট্রিক ফিল্ড অফ দিস চার্জ এট দিস পয়েন্ট, বুঝছো? ঠিক আছে, তো এরকম টাইপের আইডিয়া হইলো এই ফর্মুলাটা। ঠিক আছে, এরকম টাইপের আইডিয়া। ফাইন, একটু ভাবিও জিনিস, হ্যাঁ দিস ফর্মুলা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওকে, খুবই ইম্পর্টেন্ট ফর্মুলা, আর এখান থেকে অনেক প্রবলেমসগুলো করা যায়। ওকে, একটু ভাবিও জিনিসটারে। ওকে, হোপফুলি তুমি বুঝছো। ঠিক আছে, ওকে, যদি না বুঝো তো আমার কইও, আই উইল মেক ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড। ওকে,
ফাইন এখন আরেকটা জিনিস তোমার এটা হলো ফার্স্ট থিং যেটা তোমার কইতে আসলাম আমি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেকেন্ড জিনিস যেটা তোমার আমি কইতাম ইজ ইয়োর ইলেকট্রিক ফিল্ডের ইউনিট হ্যাঁ ইলেকট্রিক ফিল্ডের ইউনিট ভুলিও না কোনোদিন ইলেকট্রিক ফিল্ডের ইউনিট এখান থেকে তুমি লিখতে পারো হ্যাঁ ইলেকট্রিক ফিল্ডের ইউনিটটা কী হইব ফোর্সের ইউনিট কি আমার ফোর্সের ইউনিট হলো নিউটন তো ইলেকট্রিক ফিল্ড ইকুয়াল কি পাইলে তুমি ই ইকুয়াল টু কি পাইলে এফ বাই কিউ পাইলে তো এফ ইজ হোয়াট এফ ইজ ইয়োর নিউটন আর কিউ ইজ ইয়োর কুলম তো ইলেকট্রিক ফিল্ডের ইউনিট কি হয় ইলেকট্রিক ফিল্ডের ইউনিট হয় তোমার ইলেকট্রিক ফিল্ডের ইউনিটটা কি ইউনিট ইজ ইয়োর নিউটন পার কুলম ওকে নিউটন পার কুলম ঠিক আছে তো মনে রাখি এইসব জিনিস ঠিক আছে আই গেস তোমার এই জিনিসটা ক্লিয়ার হয়েছে ওকে তো এইগুলা জিনিস বুঝলে আর যে প্রিভিয়াস ভিডিওটা হোপফুলি তোমরা দেখছো তো ওই ভিডিওগুলো দেখলে এই অতটুকু পর্যন্ত তুমি আই গেস ইলেকট্রিক ফিল্ডের প্রপার আইডিয়া পাইলেই পাই ওকে ওকে তো আজকে তো এরপরে আমরা আজকের মেইন জিনিসটা করি আমরা আজকের প্রবলেমটা স্টার্ট করি আজকে মানে প্রবলেমগুলো স্টার্ট করি ওকে তিনটা প্রবলেম আমরা করার চেষ্টা করব যে টাইম দেয় আমার ওকে সো দেখো তো ফার্স্ট প্রবলেম যেটা is from your NCERT okay it is like from page number 22 okay question number 1.9 it is like from solved example okay কি কইছে স্পিডে কই কোশ্চেনটা তুমি সেম জিনিস কোশ্চেনসগুলো কই পাইবা you will find the questions in the description of the video description of the video তে একটা লিংক থাকবে you click on that link you will be directed to Google Drive এখানে তুমি PDF তোমার ডাউনলোড হয়ে যাবে ওকে you can download the PDF from that thing okay so তো কোশ্চেন নাম্বার 1.9 NCERT পেজ নাম্বার 22 আমরা ডিসকাস করি ওকে কি কইছে স্পিডে পড়ি তুমি আই গেস তুমি পেজটা ডাউনলোড করছো so that you can also read with me okay কি কইছে 2 point charges q1 q2 of magnitude 10 to the power minus 8 coulomb and 10 to the power minus আবার কই সরি 2 point charges q1 and q2 of magnitude 10 to the power minus 8 coulomb and 10 to the power minus 8 coulomb ঠিক আছে respectively are placed 0.1 meter apart দুইটা কত দূর রাখছে 0.1 meter apart কইছে calculate the electric field at point A B and C as shown in the figure so they have given figure like they have given a figure in this question so it is good so তোমার already figure given আছে okay so আমি ফিগারটারে ড্র করি okay আমি ফিগার ড্র করি then I will solve the question okay this is a very basic question ঠিক আছে very basic question খুবই basic তো দেখো কেমনে করে এটা so there are two charges one is your key one is your q1 এখানে suppose there is q1 and another one is your q2 okay so they have given the magnitude of the charges as কত দিছে এরা q1 এর magnitude কত q1 is 10 to the power minus 8 coulomb okay and q2 এর magnitude কত দিছে q2 এর magnitude দিছে এরা is like minus 10 to the power minus 8 coulomb okay one is positive and another one is negative okay and they are separated by a distance of এখানে ফিগার দিছে ফিগারে it's like question লিখিয়াও দিছে they are separated by a distance of how much this distance is how much this distance is like your 0.1 meters okay this distance is 0.1 meters okay I'll rub q1 and q2 from here like positive is you can guess from this sign okay positive is q1 and minus is like q2 okay I'm not making it clumsy okay so they have given 3 points in the figure I'll just check A B and C okay I'll just okay so A point is here A point is in the center of this line okay A point is in the center of this line okay this point is your A this point is your A they've given it as A okay this point is your A this is this is exactly at the center okay this is exactly at the center so obviously what will be this much I'll write like this okay like if this total is 0.01 it will be like 0.05 and this will be again 0.05 then meters okay then meters there is also they have given point B here okay point B here like B is here okay B is here point B
and B is also at a distance of how much? It is like 0.05, okay, 0.05 meters, 0.05 meters, okay. Okay, please check the book if these values are not clear in your video, okay, please check the book. Okay, there is another point C, and they have given C as like this, okay. This point is C. This point is particularly C, and this they have given this as 0.1, I guess. Yeah, this is like 0.1, and this is also 0.1. Okay, so এখান থেকে আমরা কি বুঝবো? এখান থেকে বুঝবো কি this is an equilateral triangle, right? This is 0.1, 0.1, 0.1. Okay, so this is indirectly they are not telling it in question, but this is an equilateral triangle. Okay, so they have asked you to find out what is the electric field at point A, B, and C. Okay, and they have given all these values. Okay, fine, clear? Okay, very easy question. Okay, so first we'll take point A. Okay, first we'll take up point A. Okay, electric field at A. First we'll find out at A. Okay, let's start. Okay, A. So first think about the directions of the electric field. Okay, no. So for finding out electric field at this point A, I have to imagine what? I have to imagine a unit positive charge here. I have to imagine unit positive charge here. Okay, now okhon ki hoibo? Okhon this unit positive charge will feel a force of repulsion due to my positive charge. Okay, feel korbo. তো এই ইউনিট পজিটিভ চার্জ যদি এই পজিটিভ চার্জের লাগে যদি রিপালশন ফোর্স ফিল করে, তো ফোর্সটা কোন দিকে ফিল করব? দিস উইল বি দ্য ডাইরেকশন অফ রিপালশন, এদিকে ফিল করব। ফাইন, ক্লিয়ার? পজিটিভ রিপালশন। ওকে, সিমিলারলি এই যে নেগেটিভ চার্জটা, এই নেগেটিভ চার্জটা এই পজিটিভ ইউনিট পজিটিভ চার্জটা কি দিব? ইট উইল গিভ এ ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন। ওকে, আরেকটা জিনিস কইলে এখানে আমার কয়টা চার্জ আছে? এখানে আমার দুইটা চার্জ আছে, ঠিক আছে? তো অবভিয়াসলি এ, বি আর সি সবটি পয়েন্টে তোমার ইলেকট্রিক ফিল্ড কার লাগে আইব? ডিউ টু মাই দিস টু চার্জ, এই দুইটা চার্জের লাগিয়ে আইব। ওকে, সবটি পয়েন্টে দুইটা ইলেকট্রিক ফিল্ড থাকবো, অ্যান্ড দেন উইল ফাইন্ড আউট দ্য রিজাল্টেন্ট। তো ওই জিনিসটা আমরা বেসিক্যালি করতেছি। ওকে, তো এই পয়েন্টটাতেও প্রথম এটার ইলেকট্রিক ফিল্ড কোন দিকে? এইদিকে। আর এই নেগেটিভ চার্জ ইলেকট্রিক ফিল্ড কোন দিকে আইব? Since it is negative, it is like I have to imagine unit positive charge, so negative positive কি হবে? attraction. তো again এটারও ফোর্সটা কোন দিকে থাকবো? এদিকেই থাকবো, ঠিক আছে? দুটোটা সেম দিকে থাকবো। ওকে, ফাইন। ওকে, সো এই জিনিসটা আমরা বাই করার চেষ্টা করি। দেখো এখন ওকে, ইলেকট্রিক ফিল্ড একটা জিনিস কইলে আমি ফর ডাইরেকশন আমি একটা জিনিস কইলেই, মানে সাপোজ আই এম টেকিং দিস ডাইরেকশন এজ এক্স ডাইরেকশন এন্ড দিস ডাইরেকশন ইজ ওয়াই ডাইরেকশন। এই দিক কি ধরতেছি আমি? এক্স ধরছি, আর উপরের দিক কি ধরবো? ওয়াই ধরবো। ওকে, আই উইল টেক দিস ডাইরেকশন এজ এক্স ডাইরেকশন এন্ড আপওয়ার্ড ডাইরেকশন এজ ওয়াই ডাইরেকশন। ওকে, ফাইন। সো লাইক আমি indirectly what I am saying, I will use I cap and J cap, so it will be easier to you, like easier for me and you also. Okay, so electric field at A will be sum of two electric fields, ঠিক আছে? কি হইব? electric field at A due to Q1 আর প্লাস কি হইব? electric field at A due to Q2. clear? very easy. electric field at A will be equal to on A at Q1. ওকে, দেখো এটা কি হইব? এটা কি লিখতে পারো? এই ভেক্টরটা কি লিখতে পারো? এটার ম্যাগনিটিউড আর এটা ডাইরেকশনটা কোন দিকে দেখছি আমরা? এদিকে। it is like which direction? x মানে I cap, it will like I cap। আর এটা কি হইব? E A Q2, আর এটা ডাইরেকশন কোন দিকে? x plus x, so it will also be I cap. okay, now what is the magnitude of, like what is the value of E A Q1? কি হইব? this charge, এটার ভ্যালু বাই করলাম। এটা ভ্যালু কি হইব? আমরা জানি k ইন্টু চার্জ, এই চার্জের ভ্যালু কত দেওয়া আছে? ইন্টু 1 বাই ডিস্টেন্স স্কোয়ার। তো k মানে কত? k হইল 9 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার 9 ইন্টু এই চার্জের ভ্যালু কত? প্লাস চার্জের ভ্যালু কত? 10 টু দি পাওয়ার -8 ইন্টু 1 বাই ডিস্টেন্স স্কোয়ার। ডিস্টেন্স কত আমার? 0.05 হোল স্কোয়ার, ঠিক আছে? 1, এটা বুঝছো তো?
ইলেকট্রিক ফিল্ড বাই করার লাগে আমরা কি করি লাস্ট ভিডিওতে কইছিলাম বা এই ভিডিও স্টার্টিংও কইছি ইলেকট্রিক ফিল্ড বাই করার লাগে এখানে কি ভাববাই ইউনিট পজিটিভ চার্জ ভাববাই ভাবিয়া এই চার্জের লাগে এখানে ফোর্স বাই করবাই অন ফোর্স বাই করা মানে কিটা কে q1 q2 বাই ডিসটেন্স স্কয়ার ওইটাই করছি কে দিস চার্জ কে এটা কিটা কে ইনটু ওয়ান ফার্স্ট চার্জ ইনটু সেকেন্ড চার্জ বাই ডিসটেন্স স্কয়ার ওকে ওই জিনিসটাই করছি আই ক্যাপ প্লাস এটাও করবাই এটাও কি হইব কে ইন্টু চার্জ কত মাইনাস 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 8 এখন মাইনাস ধরমু নি ধরতাম না কেন কুলামে কি কইছে ম্যাগনিটিউড অফ চার্জ ধরো ঠিক আছে তো আই উইল টেক 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 8 ইনটু সেকেন্ড চার্জটা কত এখানে কি ভাবছি আমি ইউনিট পজিটিভ চার্জ তো আই উইল টেক +1 ওকে বাই ডিসটেন্স স্কয়ার ডিসটেন্স কত 0.05 হোল স্কয়ার ক্লিয়ার ওকে এখন দেখো দেন আর ডাইরেকশনটা কোন দিকে হইব ইট ইজ অলসো অ্যালং I cap okay it is very easy 9 into what will be like it is like 10 এটা কি হইব you can write 25 into 10 to the power minus 4 okay I cap এখানে কি হইব same 9 into 10 to the power 10 like 25 into 10 to the power minus 4 I cap okay okay on what is your 9 by 25 9 by 25 কত হইব 25 point like 375 15 156 36 into 10 to the power কত হইব এটা 5 I cap এটা সেম হইব 36 into 10 to the power 5 I cap তো কত হইব 36 কত হয় 72 okay okay so it will be like 72 into 10 to the power 5 I cap so this is the electric field at A okay Newton per coulomb একটু আগে কইছি আমি ইলেকট্রিক ফিল্ড ইউনিট কি হয় Newton per coulomb okay so this is the electric field of like due to my charge q1 and q2 at point A fine এটা হলো ইলেকট্রিক ফিল্ড বাই করার টেকনিক ভেরি ইজি খুবই সোজা কিছুই না এটার মধ্যে খুবই সোজা ওকে বুঝছো ক্লিয়ার নেক্সট ওকে তো এটা আমি লিখে রাখি এখানে ইলেকট্রিক ফিল্ড এট এ কত পাইছি আমরা ইলেকট্রিক ফিল্ড এট এ পাইছি আমরা 0.72 into 10 to the power 5 I cap Newton per coulomb পাইছি okay so I'll rub this you can stop the video and take a screenshot if you want to write in your copy okay okay so next electric field at B বাইর করব আমরা B কেমনে করবে সেম লজিক electric field at B will be the summation of electric field due to my two charges I have only two charges in my space so electric field at B due to Q1 or plus electric field at B due to Q2 okay on দেখো ওকে তো এখানে কি হইব দেখো ফার্স্ট আমরা ডাইরেকশনটা দেখিলেই এখানে যদি ইলেকট্রিক ফিল্ড বাই করতে এখন এখানে তো আমি বাই করে লিছি তো আইল রাব দিস 1 কুলম এখানে তো লেখার দরকার নাই ডায়াগ্রাম একটু ক্লিয়ার রাখি এখন বি তে ইলেকট্রিক ফিল্ড বাই করতে কইছে ডিউ টু দিস চার্জ এন্ড দিস চার্জ তো আই হ্যাভ টু ইমাজিন মাই ইউনিট পজিটিভ চার্জ হিয়ার অনলি ইউনিট পজিটিভ চার্জ এখানে আই গেল এখন এই যে পজিটিভ চার্জ এটা পজিটিভ তো এটারে ফোর্স কোন দিকে দিব অবভিয়াসলি রিপালশন দিব okay so there will be a like this will be the direction of force due to my this charge this q1 charge to 1 plus 1 coulomb আর এটাই কি আমার ইলেকট্রিক ফিল্ড ওকে তো ফোর্সটা কোন দিকে হইব এদিকে হইব ওকে তো বড় ইজ নট নেসেসারি এদিকে হইব ফাইন আর এই যে নেগেটিভ চার্জটা এটার লাগে এখানে ইলেকট্রিক ফিল্ড কোন দিকে হইব তুমি আবার সেম 1 কুলম ভাবছি আমি তো এটা নেগেটিভ এটা কি আমার পজিটিভ তো অবভিয়াসলি देयर উইল বি এ ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন তো অ্যাট্রাকশনটা কোন দিকে হইব অ্যাট্রাকশন উইল বি along this direction ওকে এখন দেখো এখানে আমি একটা জিনিস করছি এই যে ভেক্টরটা এটারে বড় বানাইছি এটা কি আসলো দিস ইজ দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড ডিউ টু প্লাস চার্জ এট দিস পয়েন্ট আর এই ছোটটা বানাইছি এদিকে এটা ইলেকট্রিক ফিল্ড ডিউ টু নেগেটিভ চার্জ এট দিস পয়েন্ট এটা বড় কেন বানাইছি কেন কি দিস ডিসটেন্স ইজ স্মল যদি ডিসটেন্স যদি স্মল থাকে তো অবভিয়াসলি ইলেকট্রিক ফিল্ড কি হইব বেশি হইব সামনে ইলেকট্রিক ফিল্ড বেশি থাকবো আর এই যে
এটা হলো নেগেটিভ। এদিকের যে ইলেকট্রিক ফিল্ডটা এটা কার, এই নেগেটিভের লাগে, এই ডিস্টেন্সটা বেশি না এখান থেকে এখানে অ্যাজ কম্পেয়ার টু দিস। ডিস্টেন্স বড় থাকলে বেশি থাকলে কি হইব, ইলেকট্রিক ফিল্ড অবভিয়াসলি কম হইব। ওকে, তো এটা ছোট ভেক্টর, এটা বড় ভেক্টর। নেট ইলেকট্রিক ফিল্ড কোন দিকে পাইবে, লজিক্যালি কি কয়, লজিকে কয় কি আমি নেট ইলেকট্রিক ফিল্ড কোন দিকে পাইমু, আই উইল গেট নেট ইলেকট্রিক ফিল্ড ইন দিস ডাইরেকশন। ওকে, দিস ইজ দ্য ডাইরেকশন অফ নেট ইলেকট্রিক ফিল্ড। ওকে, এদিকে পাইবে তুমি, এই যে রেডটা বানায় রাখছি। ফাইন, ক্লিয়ার। ওকে, তো ওই জিনিসটা আমরা সলভ করার চেষ্টা করি। তো ইলেকট্রিক ফিল্ড at B due to Q1 কি হইব, at B due to Q1 it will be like magnitude of EB Q1। ডাইরেকশনটা কোন দিকে, Q1 এর লাগে ডাইরেকশন কোন দিকে, x এর এদিকে, x এর উল্টা দিকে, তো it will be like minus I আর প্লাস এটা কি হইব EB Q2 ম্যাগনিটিউড, আর ডাইরেকশনটা কোন দিকে হইব এদিকে, তো it will like plus x, তো it will like plus I। ওকে, ক্লিয়ার, খুবই সোজা, একদম ইজি। ওকে, EB Q2 কি হইব, আবার সেম করো, k ইন্টু দিস চার্জ ইন্টু দিস 1 কুলম চার্জ বাই ডিস্টেন্স স্কোয়ার, কি হইব, k কত 9 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার 9 ইন্টু এই চার্জের ভ্যালু কত 10 টু দি পাওয়ার -8 ইন্টু 1, আর ডিস্টেন্স স্কোয়ার কত, ডিস্টেন্স কত আমার 0.05 হোল স্কোয়ার। এটা আমরা আগে বাই করে রাখছি, ইফ ইউ রিমেম্বার, আগের স্টেপে পাইছিলাম। ইউ ক্যান কপি ফ্রম দ্যাট। ওকে, আর এটার ভ্যালু কত হইব EB Q2, এটার ভ্যালু কত হইব, ইট লাইক k ইন্টু এই চার্জের ভ্যালু, আই উইল নট টেক দ্য মাইনাস, একটু এর আগেও কইছি আমি, -8 1 বাই ডিস্টেন্স স্কোয়ার। এখন ডিস্টেন্সটা কত হইব দেখো, এটা কত, দিস ইজ লাইক 0.1 আর এটা হলো কত 0.05, তো কত হইব 0.1 প্লাস 0.05 কত হয় 0.15, তো ইট উইল বি লাইক 0.15 হোল স্কোয়ার। ওকে, এন্ড দ্য ডাইরেকশন উইল বি ইয়োর I cap, এদিকে না, ইট উইল বি লাইক I cap। এটার ভ্যালু কত পাইছিলাম আমরা, এটার ভ্যালু পাইছিলাম আমরা, যতটুকু আমার মনে আছে, আমরা পাইছিলাম 0.36 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার 5 মাইনাস I cap। ঠিক আছে, মাইনাস, এটার ভ্যালু আমরা এটাই পাইছিলাম না, সেম জিনিসটা আগের মতোই, তো এটাই পাইছিলাম আমরা, ডাইরেক্টলি লিখে দিয়েছি আমি। আর এখানে প্লাস, এখন এটাতে আমরা সলভ করি। ওকে, এটা কত হইব 9 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার লাইক ইট উইল বি 10, আর নিচে কি থাকবো, এটা থাকবো আমার 225 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার -4, রাইট, এটা থাকবো আমার I cap, রাইট, দেখলিও 15 লাইক 225 এদিকে 10 টু দি পাওয়ার -4 লিখছি আমি। ওকে, এখন যদি দেখি আমরা, এটারে তো সেমই লিখছি আমি, এখন এটারে 225 পয়েন্ট দিলে কত হইব, ইট উইল বি লাইক 90 আবার 904, রাইট, লাইক 225 ইন্টু 4 ইজ 900, রাইট। ওকে, তো এরকম করছি আমি, তো ইট লাইক 0.04 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার 5 I cap পাই যাব। ওকে, এখন যে আমরা করবো এটা কত হইব, ওকে ফাইন, তো এটা ঠিক আছে, লাইক 10 এর পাওয়ারও সেমই আছে। ওকে, তো জাস্ট হ্যাভ টু সাবট্রাক্ট ইট। ওকে, তো কত আইব, ইট উইল বি লাইক 0.32 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার 5 মাইনাস I cap। ওকে, ক্লিয়ার। তো কত ভ্যালু পাইলাম আমরা, 0.32 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার 5 মাইনাস I cap নিউটন পার কুলম। ওকে, ফাইন। তো এই যে ভ্যালুটা এলো এখানে, মাইনাস মানে কি, মাইনাস হলো এই ডাইরেকশন, যেটা আমরা কি পাইছিলাম, রেডটা আসলো না নেট ইলেকট্রিক ফিল্ড, তো এই ডাইরেকশনই পাইতেছি আমরা। তো এটা হলো ইলেকট্রিক ফিল্ডের ভ্যালু, আর ডাইরেকশন কোন দিকে আমার, কি কয়, ডাইরেকশন ইজ অ্যালং দি ইয়োর নেগেটিভ এক্স অ্যাক্সিস টেকেন। ওকে, তো এটা হলো ভ্যালু। ওকে, তো দিস ইজ লাইক, by this way we find out the electric field at B due to my two parent charges। Okay, তো এরকম করে B বাই করছি। সিমিলারলি কি করবে তুমি, সিমিলারলি you will try to find out at C, C তে বাই করবে। ওকে, C তে বাই করবে। তো ঠিক আছে, তো ইলেকট্রিক ফিল্ড at B আমরা লিখে রাখি, ইলেকট্রিক ফিল্ড at B লিখে রাখি, it will be like কত পাইছি আমরা, 0.32 into 10 to the power 5 মাইনাস I cap নিউটন পার কুলম। ওকে, তো সিতে বাই কেমনে করবে, সিতে বাই করাটা আমি পুরা করলাম না, সিন্স আই ওয়ান্ট টু ডিসকাস এ লাইক ফিউ মোর প্রবলেমস। তো সিতে বাই করা, ওই ম্যাথমেটিক্স আবার আমি করলাম না, তো আই জাস্ট গিভ এ শর্ট আইডিয়া, তারপরে ম্যাথমেটিক্সটা তুমি নিজে করবে। ওকে, তো সো দ্যাট উই ক্যান কভার লাইক এ লট অফ নিউমেরিক্যালস। ওকে, বেশি নিউমেরিক্যাল করতে পারবো আমরা। ওকে, তো এটা আমি রাব করি, ভেরি ইজি, আনসার চেক করিও বইয়ে।
ওকে, তো এখন হোপফুলি আই গেস তোমার আইডিয়া তো ক্লিয়ার হইতেছে। দেখো সিতে কেমনে করবে, সিতে দেখো, সিতে এখন এখানে ওয়ান ইউনিট পজিটিভ চার্জ আমি মিটাই। এখন সিতে সময় ইলেকট্রিক ফিল্ড বাই করবে, এখানে কি ধরবে, উইল ইমাজিন দ্যাট এখানে কি আছে আমার ইউনিট পজিটিভ চার্জ আছে, এখানে না সরি এখানেই, এটা মানে এখানে লিখছি আমি, এখানে আছে। তখন এটা পজিটিভ, এটা কি আমার পজিটিভ, তো অবভিয়াসলি দেয়ার উইল বি এ ফোর্স অফ রিপালশন। তো ইলেকট্রিক ফিল্ডটা কোন দিকে হইব, এদিকে হইব, ফাইন। আর রাইট 0.1 হিয়ার। এখন এটা নেগেটিভ, এটা কি আমার ইউনিট পজিটিভ চার্জ আছে, মানে এটা পজিটিভ, তো এখানে কি হইব, দেয়ার উইল বি এ ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন। তো ফোর্সটা কোন দিকে হইব, মানে মানে ফোর্স মানে আমার ইলেকট্রিক ফিল্ডটা কোন দিকে থাকবো, এদিকে থাকবো, ফাইন, ক্লিয়ার। এখন দেখো এই যে এটা, এই যে ইলেকট্রিক ফিল্ড, সরি এট সি না, পুরোটা করতেছি না আমি, আবার কইতেছি আমি, দেখো। তো এখন তুমি নেট ইলেকট্রিক ফিল্ড কোন দিকে, নেট ইলেকট্রিক ফিল্ড উইল বি দ্য সামেশন অফ দিস টু ভেক্টরস, রাইট, দিস টু ভেক্টর। আগে কি আসলো, আগে লাইক বোথ ওয়ার হ্যাভিং দ্য সেম, লাইক both are like parallel or anti-parallel, so it was very easy to find out. এখানে কি আছে, এখানে there are like there are two separate directions, okay, so I have to you either use parallelogram law দিয়ে করতে পারো, ঠিক আছে, but parallelogram law দিয়ে করতে is like its formula is very big, okay, but তুমি যদি if you are comfortable it's good, বা এটারে করার একটা আরেকটা ওয়ে আছে, it is very short way, দেখো শর্ট না মানে comfortable way আছে, দেখো এটা ইউ স্প্লিট দেম ইন কম্পোনেন্টস, ওকে, ইউ স্প্লিট দেম ইন কম্পোনেন্টস, ওকে। তো কম্পোনেন্ট স্প্লিট করার আগে আমি একটা জিনিস কই তোমারে, দেখো ইলেকট্রিক ফিল্ড at c কি হইব, it will be the sum of two vectors, electric field at c due to q1, আর এখানে কি হইব electric field at c due to q2, এরকম হইব, ফাইন, ভেরি ইজি। এখন এই যে ভেক্টরটা, ঠিক আছে, এই ভেক্টর তুমি দুই ভেক্টরে স্প্লিট করতে পারো, এই ভেক্টরটা তো এই ভেক্টর না, এটা দুই ভেক্টরে স্প্লিট করতে পারি আমি, দিস ভেক্টর এন্ড দিস ভেক্টর স্প্লিট করতে পারি আরামসে, এক্স ওয়াই জেড ধরছি আমরা, এক্স ওয়াই জেড কি বললাম, লাইক এক্স এন্ড ওয়াই। আর সিমিলারলি এই ভেক্টরে দুই ভেক্টরে স্প্লিট করতে পারো, দিস ভেক্টর এন্ড দিস ভেক্টর, ওকে। এখন যদি তুমি যদি বাইর করো, আমি তোমার কইরাম, দেখো বাইর করো যদি, একটা জিনিস বাইর করার আগে একটা জিনিস কই তোমারে, এই যে এটার ম্যাগনিটিউড, এটা কিরকম কি লিখবাই তুমি, ঠিক আছে, এটা তো এটা হইব, এটা হলো প্রথম কথা। সেকেন্ড কথা হইল, তুমি যদি ই সি কিউ ওয়ানের ম্যাগনিটিউড দেখো, ঠিক আছে, মানে কি কে কে ইন্টু দিস চার্জের ম্যাগনিটিউড ইন্টু 1 বাই ডিস্টেন্স স্কোয়ার উইল বি ইকুয়াল টু এটার যে এখানে ইলেকট্রিক ফিল্ডের ম্যাগনিটিউড, মানে এই চার্জের এখানে ইলেকট্রিক ফিল্ডের ম্যাগনিটিউড আর এই চার্জের এখানে ইলেকট্রিক ফিল্ডের ম্যাগনিটিউড সেম, কেন কি ডিস্টেন্সও সেম আর চার্জের ম্যাগনিটিউডও সেম, ওকে। তো বোথ হ্যাজ সেম ম্যাগনিটিউড, ওকে। সেম ম্যাগনিটিউড থাকলে কি হয়, দেখো সেম ম্যাগনিটিউড থাকলে কি হইব, আমার কম্পোনেন্টসগুলোও সেমই হইব, মানে এখানে মানে ফর দিস কেস কম্পোনেন্টস উইল বি সেম, ওকে, সেম, ঠিক আছে। তো এখানে তুমি যদি বাই করো, দিস কম্পোনেন্ট অ্যান্ড দিস কম্পোনেন্ট উইল ক্যান্সেল আউট, ঠিক আছে, আর এই দুইটা কম্পোনেন্ট কি হইব, আমার অ্যাড আপ হইব, ওকে, এই দুইটা কম্পোনেন্ট অ্যাড আপ হইব, ফাইন। আর এই অ্যাঙ্গেলটা কত হইব, ইফ দিস ইজ 60 দিস অ্যাঙ্গেল উইল বি 60, আর এই অ্যাঙ্গেলটা কত হইব আমার 60 হইব, ওকে, ওকে। তো মানে আমার এই কম্পোনেন্ট ক্যান্সেল আউট হয়ে গেল, তো এটার একটা কম্পোনেন্ট এদিকে পাইলাম আর এটার এই কম্পোনেন্ট যে এদিকে পাইলাম, এই দুটোটা কিটা করবো আমরা অ্যাড আপ করবো, ঠিক আছে, মানে তোমার কি হইব ইসি কিউ ওয়ান যে এটার ইসি কিউ ওয়ান কস 60 আর ইসি কিউ টু কস 60, এই দুটোটা কিটা করবা অ্যাড করিয়া যেটা আইব এটাই তোমার আনসার হইব, ঠিক আছে। আই গেস বুঝছো, ঠিক আছে, ট্রাই করিয়া দেখিও, বেসিক ম্যাথ বেসিক ভেক্টরের জিনিস, ঠিক আছে, ট্রাই করে দেখো, উইল গেট দি আনসার, ওকে, ওকে। তো দিস ইজ ইয়ার ফার্স্ট প্রবলেম, হোপফুলি তোমরা বুঝছো এটা, ঠিক আছে। তো এরপরে আমরা, ঠিক আছে, ক্লিয়ার, ওকে। তো এরপরে আমরা আরেকটা প্রবলেমে যাই, অ্যাটলিস্ট দুইটা প্রবলেম তো করি আমরা, ঠিক আছে, ফর ইন দিস ভিডিও। অ্যাকচুয়ালি ওই স্টার্টিংয়ের থিওরি বোঝাই থেকে তোমার আই গেস দুইটা লাইক আই হ্যাভ লস্ট 10 মিনিটস, তো আমরা আরও দুইটাই প্রবলেম করতে পারতাম, ঠিক আছে। তো নেক্সট, ঠিক আছে, উইল লাইক কমপ্লিট ইন দ্য নেক্সট ভিডিও, ওকে, কোনো প্রবলেম নাই। Your understanding is very like is much important than time, okay. So আরেকটা question দেখি, this question is from HC Verma, okay, solved example, HC Verma solved example থেকে পিক করছি আমি, easy and basic question, ঠিক আছে। কোয়েশ্চেনটা তুমি পাইবাই, ঠিক আছে, আমি তোমার কোয়েশ্চেনটা এখানে পড়ি, কইছে a vertical electric field of magnitude 4 into 10 to the power 5 Newton per coulomb just prevents a water droplet of mass 1 into 10 to the power minus 4 kg from
ফাইন্ড দ্য চার্জ অন দি ড্রপলেট, ঠিক আছে। কোথায় একটা ভার্টিক্যাল ইলেকট্রিক ফিল্ড আছে, ভার্টিক্যাল উপরের দিকে যা, হ্যাঁ, ভার্টিক্যাল ইলেকট্রিক ফিল্ড অফ ম্যাগনিটিউড দিয়া দিছে, ইলেকট্রিক ফিল্ড এদিকে, ঠিক আছে। জাস্ট প্রিভেন্টস এ ওয়াটার ড্রপলেট অফ মাস, ওয়াটার ড্রপ আছে, এটার মাস দিয়া দিছে ফ্রম ফলিং, ঠিক আছে। ওয়াটার ড্রপলেট নিচে কেন পড়বো? ডিউ টু গ্র্যাভিটি, বেসিক আইডিয়া। তো এই যে ওয়াটার ড্রপলেটে যে গ্র্যাভিটির লাগে ফোর্স পার নিচের দিকে, ফোর্সটা মানে গ্র্যাভিটির লাগে অবভিয়াসলি আমার ওয়াটার ড্রপলেটটা পড়তেছে, আর আমার ইলেকট্রিক ফিল্ডে কিতা করে আমার ওয়াটার ড্রপলেটটা পড়তে দেন না। তো মানে কি, মানে হইল কি, যদি পড়তে দেয় না মানে কি, আমার ফোর্স ডিউ টু ইলেকট্রিক ফিল্ড ইজ ইকুয়াল টু কি, আমার ইজ ইকুয়াল টু গ্র্যাভিটেশনাল পুল, নিচের দিকে যে ফোর্স আছে গ্র্যাভিটেশনাল পুল অফ দি আর্থ, ওই দুটোটা সমান। তো এই সময় জিনিসটা কি হইব? পড়তো না, ঠিক আছে। তো ওই লজিকেরই কোয়েশ্চেন, ঠিক আছে। কোয়েশ্চেনটা একটু পড়িও, আর কোয়েশ্চেনটা আবার একবার পড়লেই, দ্য ভার্টিক্যাল ইলেকট্রিক ফিল্ড অফ ম্যাগনিটিউড সামথিং জাস্ট প্রিভেন্টস এ ওয়াটার ড্রপলেট অফ মাস সামথিং ফ্রম ফলিং, ঠিক আছে। ফাইন্ড দ্য চার্জ অন দ্য ড্রপলেট, ড্রপলেটের কি বাই করতে, তুমি চার্জ বাই করতে, ঠিক আছে। তো এই কোয়েশ্চেনটা আমরা করি, ঠিক আছে। এখন এখানে ইলেকট্রিক ফিল্ডের ম্যাগনিটিউড গিভেন ভ্যালুগুলো কি দিছে আমি একটু লিখিলেই ইট বি ইজি। ইলেকট্রিক ফিল্ডের ম্যাগনিটিউড কত? 4.00 ইন্টু 10⁵ নিউটন পার কুলম, আর মাস অফ দি ওয়াটার ড্রপলেট কত? 1.00 ইন্টু 10⁻⁴ কেজি, ওকে। এই দুটা জিনিস দিয়া দিছে। সো সরি, দেখো এখন ডায়াগ্রামেটিক্যালি একটু বুঝলাম। সো দের ইজ এ ওয়াটার ড্রপলেট, ইজি কোয়েশ্চেন, দের ইজ এ ওয়াটার ড্রপলেট। তো ইলেকট্রিক ফিল্ড কোন দিকে? আমার ইলেকট্রিক ফিল্ড উপরের দিকে না, ইলেকট্রিক ফিল্ড ইজ গোয়িং আপ, ইলেকট্রিক ফিল্ড ইজ লাইক দিস ইজ লাইক ইলেকট্রিক ফিল্ড ইজ গোয়িং আপ। ইলেকট্রিক ফিল্ডের ভ্যালু কত? সরি, অত বড় বানাইয়া লাভ নাই, ভেরি ইউজলেস, সরি ফর দি ডায়াগ্রাম, ঠিক আছে। ইলেকট্রিক ফিল্ডের ভ্যালুটা কোন দিকে? ইলেকট্রিক ফিল্ড উপরের দিকে। তো ইলেকট্রিক ফিল্ডের, ঠিক আছে, তো ইলেকট্রিক ফিল্ডের ফোর্সটা যে দিব, এদিকে ইলেকট্রিক ফিল্ড আছে না, তো ইলেকট্রিক ফিল্ডের ফোর্সটা কি দিব? আমরা জানি ফোর্স ইকুয়াল টু কি হয়, চার্জ ইন্টু যে ইলেকট্রিক ফিল্ডটা দেয়ার। একটু আগে এই ভিডিও স্টার্টিংয়ে বুঝাইছি, ফোর্স ডিউ টু ইলেকট্রিক ফিল্ড কি হইব? ফোর্স যার উপরে পড়ের, হেড চার্জ। তো কার উপরে পড়ের আমার ফোর্সটা? ওয়াটার ড্রপলেটের উপরে পড়ে। তো ওয়াটার ড্রপলেটের চার্জ কত? সাপোজ কিউ, ঠিক আছে। আর ইলেকট্রিক ফিল্ড কার, যে ইলেকট্রিক ফিল্ড তুমি পাইছো, তো ইট ইজ লাইক ইউর ফোর্সটা কত? এফ ইকুয়াল টু কিউই। আর এটা কারে ব্যালেন্স করে? এই জিনিসটা কারে ব্যালেন্স করছে? এই জিনিসটা কারে ব্যালেন্স করে? দিস ইজ ব্যালেন্সিং দ্য গ্র্যাভিটি, মানে গ্র্যাভিটেশনাল পুল, ঠিক আছে। তো দ্যাট ইজ ইউর হোয়াট, দ্যাট ইজ ইউর এমজি, রাইট, দ্যাট ইজ ইউর এমজি, ওকে। তো বেসিক জিনিস। তো এই কোয়েশ্চনটা কেমনে করবে? তো এফ লাইক দিস ফোর্স ইজ ইকুয়াল টু কত পাইরাম আমি? এমজি পাইরাম, ঠিক আছে। বা তুমি ইউ ক্যান রাইট এ লাইন এট equilibrium কি হইব আমার? Like this force, like I will write this as F electric, হ্যাঁ। আর এই ফোর্সটারে কি কইমু আমি? This force will be F gravitational, okay, Fg, I will write it as Fg, okay. তো F at equilibrium কি? F electric will be equal to F gravitational, okay. তো F electric কত আমার? It is like QE, আর F gravitational কত আমার? mg, okay. Q value বাই করতে, তো Q equal to কত হইব? mg by E. তো what is your m? M is given 1.00 into 10⁻⁴. G কত? G is 10, আর E কত? E is 4 into 10⁵. Okay, fine. তো I guess you can solve this, very easy thing, okay. I guess you can solve this. তো এটা কোশ্চেন, তখন এই কোশ্চেনটা আমি অত ইজি কোশ্চেন কেন ধরছি, কেন কি তোমার এই আইডিয়াটা, ফোর্স কি ধরবাই? ফোর্স ইজ Q into E ধরবাই। ফোর্স যা যে চার্জের আমার যে কোনো ইলেকট্রিক ফিল্ড থাক, ঠিক আছে, তোমার যে চার্জের উপরে ফোর্সটা দেয়, ওই চার্জ ফোর্সটা কি হয়? তো ওই চার্জের ম্যাগনিটিউড, মানে যে চার্জের উপরে ফোর্সটা পড়ে, ওই চার্জের ম্যাগনিটিউড ইন্টু ইলেকট্রিক ফিল্ড যে তুমি পাইরায়, ঠিক আছে, দ্যাট ই, ওকে। তো ওই জিনিসটা এখানে করছি। তো এখান থেকে তুমি উইল গেট সাম আনসার, সাম কুলম এখানে তুমি পাইবাই, ওকে। ওকে, তো দিস ইজ ইউর সেকেন্ড কোয়েশ্চেন, ওকে। দিস ইজ সেকেন্ড কোয়েশ্চেন যেটা আমরা ডিসকাস করতে আসলাম, ওকে। থার্ড আরেকটা কোয়েশ্চেন আছে, দ্যাট থার্ড কোয়েশ্চেন ইজ লাইক একটা স্কোয়ারের কোয়েশ্চেন আছে, আই গেস দ্যাট ইজ এ কোয়েশ্চেন। 3 charges each equal to Q are placed at the 3 corners of a square of side A. Find the electric field at the 4th corner. Okay, মানে এখানে কি কইছে? থার্ড কোয়েশ্চেন I leave you as practice question for you. তুমি কোয়েশ্চেনটা করিও। কি কইছে?
একটা স্কোয়ার আছে, ঠিক আছে, আই উইল জাস্ট এক্সপ্লেইন ইট টু ইউ। একটা স্কোয়ার আছে, স্কোয়ারের তিনটা কর্নারে চার্জ আছে আমার, সাপোজ ইট লাইক দিস, এখানে চার্জ আছে কিউ, এখানে একটা চার্জ আছে কিউ, এখানে একটা চার্জ আছে কিউ, ঠিক আছে। তোমার এখানে ইলেকট্রিক ফিল্ড বাই করতে কইছে ডিউ টু অল দিস থ্রি চার্জেস। হ্যাঁ, তো এখানে কি ভাববা, এখানে তুমি ইউনিট পজিটিভ চার্জ ভাববে তখন, ঠিক আছে, এরকম করে ভাবিয়া এখন এটার লাগি এখানে ইলেকট্রিক ফিল্ড কোন দিকে হইব, এদিকে হইব। ওকে, এটার লাগি কোন দিকে হইব, এদিকে হইব। আর এটার লাগি কোন দিকে হইব, এদিকে হইব, ঠিক আছে। এখন এই তিনটার তুমি কি বাই করতে, রেজাল্টেন্ট বাই করতে, ঠিক আছে। প্রথম কি করবে, ফার্স্ট ইউ ফাইন্ড আউট দ্য রেজাল্টেন্ট ডিউ টু দিস ইলেকট্রিক ফিল্ড এন্ড দিস ইলেকট্রিক ফিল্ড, ঠিক আছে। এটা এইদিকেই আইব, তারপরে এটারে আর যেটা এই দুইটা রেজাল্টেন্ট হইব এটারে প্লাস করে দিবা, ইউল গেট দি আনসার, ঠিক আছে। ওকে, ইউল গেট দি আনসার, ঠিক আছে। ভেরি ইজি থিং করিও, ঠিক আছে। দিস ইজ লেফট টু ইউ এজ এন এক্সারসাইজ। যদি প্রবলেম হয় ইউ লিভ এ কমেন্ট, আই উইল এক্সপ্লেইন ইট টু ইউ। ওকে, তো এগুলো হলো তোমার ইলেকট্রিক ফিল্ডের কয়টা প্রবলেমস, যেটা আমার লাগে উইল হেল্প ইউ টু বেটার আন্ডারস্ট্যান্ড দি কনসেপ্ট অফ ইলেকট্রিক ফিল্ড। ওকে ওকে, সো তো এটাই হলো তোমার আজকের ভিডিও, ঠিক আছে। ইন মাই নেক্সট ভিডিও আই উইল ট্রাই টু আই উইল do like two derivations, like which will be your first derivations of class 12. These are also like in your board exams you will find those derivations, like I'll first give you the idea of dipole, then I'll do the like then I'll solve like two derivations which are like what is the electric field due to dipole at the axial point and the equatorial point. There are two separate derivations. These derivations are very important, like I've seen like in some years they have asked like these two derivations. Okay, either one of them. Okay, this is a very important derivation. The next video is very important, like tomorrow 12 এর first derivation, like in class 12 we have my first video কইতাম there are huge number of derivations, তো we huge number of derivations এর প্রথম two derivation you will see in your next video. Okay, তো I guess তুমি নেক্সট ভিডিও আওয়ার আগে ইউ হ্যাভ কমপ্লিটেড অল দি ভিডিওস, সব ভিডিওতে তুমি দেখছো, প্লাস তুমি এনসিআরটি পড়ছো। ওকে, নিজের কনসেপ্টটা ক্লিয়ার রাখো, দেন উইল গো ফাস্ট। স্টার্টিংয়ের জিনিসগুলো পড়তে একটু সময় লাগে, দেন অটোমেটিকলি ফিজিক্সের স্পিড গেইন করা যায়। ওকে, ঠিক আছে, স্টার্টিংয়ে ফিজিক্সের মধ্যে বেসিক্স আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বেসিক্স খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট। ওকে, ঠিক আছে, তো নেক্সট ভিডিওতে আমরা ওইটাই করবো, ঠিক আছে। আর যদি দরকার পড়ে, যদি আমি সো যদি আমি পাই কি মানে কি পাই, লাইক যদি আমি ইলেকট্রিক ফিল্ডের কিছু আরও ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন্স পাই, দেন আই উইল ট্রাই টু ডিসকাস উইথ ইউ, ঠিক আছে। মানে ডিসকাস করবো, বা আমি প্রিভিয়াস ইয়ার পেপারও দেখবো কি কোনো ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন থাকলে আই উইল ডিসকাস। ওকে ফাইন, তো এগুলো হলো আজকের ক্লাস। ওকে, সো গুড লাক, ভালো করে পড়ো, টাটা।